ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଆସୁ ଦୁଃଖ ନଇରାସ, ଅବାଘେରୁ ଜରା କ୍ଲେଶ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ, ଆସୁ ଦୁଃଖ ନଇରାସ, ଅବାଘେରୁ ଜରା କ୍ଲେଶ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, ବିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଏ ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଗୀତଟିଏ ବି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି।
प्रभु आपणकर सहवर्ती ईश्वर हुअन्तु धन्यवाद वर्तमान आम गहन रे आ प्रभुकर प्रिय दास आ राजश्री माँ आज्ञा अछंती से आम आराधन कड़े नौथिबे आज परी पवित्र दिन रे समग्र ख्रिस्टियान जगत निमित्त एक विजय उल्लासर पर्व आउ से दिन रे प्रभु आम आशीर्वाद करंतु आज विजय पर्व आउ से आनंद उत्सव समय आज प्रभुकर दास आम आराधन आगक नौथिबे आम गहन रे अछंती राजश्री माँ आज्ञा प्रभुकर दास प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आसंतु सम्मुख को एवं आज आराधना रे आम आगक बढ़ाई धन्यवाद नमस्कार प्रेज द लॉर्ड उपस्थित प्रत्येक को प्रभु श्री कृष्ण का नाम नमस्कार पुणी समस्त को हैप्पी पाम संडे प्रभु अनुग्रह करी आम को ये सुंदर सुजोग देइछंती तांकर उपस्थित बसी तांकर गौरव प्रशंसा करबा पाए प्रभु आम को पृथक करी अछंती ए जगत मध्यरु अलगा करी अछंती आम जगत रे अछु किंतु जगत रु अलगा करछंती आम माने विजय पाइथिबार लोक आमने जय जय करी तांकर पछरे चारुथवा लोक माने आम माने प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम को ऑलरेडी से जय दे अछंती प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो आसंतु आमने गीत गान करी परमेश्वरंकर गौरव करिबा परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना से जे महान सर्वशक्तिमान से जे महान सर्वशक्तिमान घेन तांको नामे नुआ जीवन करी तांकु हृदय जय गान करी तांकु हृदय जय गान हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना आसिले जगते नर रूप धरी देखाइले पथ आलोक जाली आसिले जगते नर रूप धरी देखाइले पथ आलोक जाली क्रूसरे आम लागी हेले से बली क्रूसरे आम लागी हेले से बली से जे परित्राण कले साधन देई आमकु अनंत जीवन देई आमकु अनंत जीवन हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना जिसु नामे आनंदे करिबा गायन नाही काहीं आउ से नाम सम जिसु नामे आनंदे करिबा गायन नाही काहीं आउ से नाम सम से ही जीवन सत्य सनातन से ही जीवन सत्य सनातन अटे से ही नाम अमृत समान धन्य आम राजाधिराजन धन्य आम राजाधिराजन हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना हालेलुया हालेलुया होशाना जिसु नामे हेउ बंदना प्रेज द लॉर्ड
আজি এ লগনে বিশ্বাস মেলন হরপুছ তুম পাদে এই জীবন আজি এ লগনে বিশ্বাস মেলন হরপুছ তুম পাদে এই জীবন ঢালি দিও পবিত্র আত্মাঙ্ক দান ঢালি দিও পবিত্র আত্মাঙ্ক দান প্রেমে ভরি দিও প্রতি অন্তর সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ এ জীবন হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা যিশু নামে হেউ বন্দনা হালেলুয়া হোসানা যিশু নামে হেউ বন্দনা সে যে মহান সর্বশক্তিমান সে যে মহান সর্বশক্তিমান জ্ঞান তাঙ্ক নামে নূଆ জীবন କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦେ ଜୟ ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦେ ଜୟ ଗାନ ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ବନ୍ଦନା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ସେ ଯେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ନାମେ ନୂଆ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରିତ୍ରାଣ ଏ ସମସ୍ତ ରହିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମରେ କି ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ବିଜୟର ସହିତ ଜୟର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା যিশুর পছে চালুথিমা জয় গীত গাউথিমা ফর ফর উড়াই বিজয় বানা হোসানা হোসানা হালেলুয়া হোসানা যিশুর পছে চালুথিমা জয় গীত গাউথিমা যিশুর পছে চালুথিমা জয় গীত গাউথিমা ফর ফর উড়াই বিজয় বানা হোসানা হোসানা হালেলুয়া হোসানা 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 হালেলুয়া হোসানা বাটে ঘাটে যাহাকে বি দেখুথিবা ত্রাণকর্তা যিশু বলি কହୁথিবা দেখিবাকু মনে বলে যিশু দেবে আমর আগে হাত ধরি চালুথিবে পাপ জীব অপসরি শয়তান জীব হারি পাপ জীব অপসরি শয়তান জীব হারি নাহি কাহি গতি মুক্তি যিশু বিনা হোসানা হোসানা হালেলুয়া হোসানা 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 হালেলুয়া হোসানা যিশুর পছে চালুথিবা জয় গীত গাউথিবা যিশুর পছে চালুথিবা জয় গীত গাউথিবা ফর ফর উড়াই বিজয় বানা হোসানা হোসানা হালেলুয়া হোসানা
होशाना होशाना हालेलुया होशाना। आमे पापी हेले विशे शक्ति बले मनुष्य रूपे ए जगते जन्म नेले। क्रूस काठे चढ़ी जीशु ढाली देले से रकते आमर पाप धोई देले। पाप जीव अपसरी शयतान जीव हारी पाप जीव अपसरी शयतान जीव हारी नाही काहीं गति मुक्ति जीशुर बिना। होशाना होशाना हालेलुया होशाना 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 हालेलुया होशाना 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 हालेलुया होशाना 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 हालेलुया होशाना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभुंकर गौरव हो। आमने जय पाई प्रभु जीशुंकर पछरे चलीथिबा लोक माने प्रभु आमानकु जयर सहित चलिबा पाई आह्वान करछंती। से समस्त विषय को जय कले पाप को जय कले मृत्युर नाहुड़ को भांगिले आउ से विजय यात्रा करछंती। आम पाए आमानकु एई मंद जगत पापपूर्ण जगत असार जगत मध्यरे चलिबा पाए तांकर शक्ति आवश्यक। मोर प्रिय माने पवित्र आत्मांकर शक्ति रे आमानकु परिपूर्ण हवा नितांत आवश्यक। आमने ए गीत गाउ गाउ निजको प्रभु को हस्ते समर्पण करिबा। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस। तागठारे कोनोसी विषय असंभव नहीं। यदि आज आम मध्य कौन विषय असंभव लगे तेरे निकट निजक समर्पण करू। शक्ति आवश्यक मोर प्रिय माने। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु। तांगो ठारे से शक्ति अच्छी। प्रेज द लॉर्ड। हर मुश्किल को संभव करने वाला हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमार को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमार को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु
तू छू ले मेरा यीशु हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुमर चरित्र आम निज निजक समर्पण करछु प्रभु तुम समस्त विषय असंभव को संभव करवा परमेश्वर तुम्हें प्रभु तुम्हें समस्त रोग आरोग्य करवा परमेश्वर तुम्हें प्रभु आज आम रियल मिनिस्ट्री जूम रे जिते जन उपस्थित अच्छु प्रत्येक को तुम्हें छुई दियो प्रभु तुम छुईबार सुस्थता अच्छी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आ मुझको तू छू ले राजा धन्य में हो जाऊं दिल के सिंहासन में बस जा सामर्थ से भर जाऊं हालेलुया हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा धन्य में हो जाऊं दिल के सिंहासन में बस जा सामर्थ्य भर जाऊं तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु। समस्ते आम मिसी प्रभु निकट समर्पण करवा हालेलुया 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 हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद दौछु तुम्हारी गौरव करुछु तुम्हारी प्रशंसा करुछु प्रभु तुम कौन विषय असंभव नुहे आम मैंने जगत मध्य जो जीवन यापन करूँ अनेक विषय आम जीवन रे असंभव पर लगे किंतु तुम समस्त विषय संभव अटे प्रभु आम तुम्हें शक्तियुक्त करवा परमेश्वर तुम्हारी पवित्र आत्मा परिपूर्ण करवा परमेश्वर आम निज निज तुम स्तर समर्पण करछु ए रियल मिनिस्ट्री जुम उपासन जिते आम जोग देछु प्रत्येक को तुम स्तर समर्पण करछु प्रत्येक को तुम सामर्थ्य भरी दियो प्रभु प्रत्येक को तुम पवित्र आत्मार शक्ति शक्तियुक्त कर प्रभु ए मंद जगत पापपूर्ण जगत असार असार सकल ही असार ए जगत मध्य चलवा पाए तुम शक्ति आम को शक्तियुक्त कर सदा सर्वदा विजय जीवन काटिया पाए तुम आम को साहाय्य कर पापरु विजय मंदरु विजय अभावरु विजय समस्त अभिशाप विजय जीवन काटिया पाए गरीबतार विजय जीवन काटिया पाए रोगर विजय जीवन काटिया पाए तुम्हें आम प्रत्येक को तुम सामर्थ्य भरी दियो तुम शक्ति परिपूर्ण कर हालेलुया। आम निज निजक नम्र करछु आम निज निजक नत करछु तुम समर्पण करछु प्रभु तुम्हारी पवित्र आत्मा शक्ति आम को शक्तियुक्त कर पवित्रतार जीवन काटिया पाए तुम्हें आम को साहाय्य कर धन्यवाद गौरव तुम्हें पा तुम उपस्थित धन्यवाद सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुमको दे जिसु नाम उत्सर्ग कले पिता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु अति सुंदर भाव रे आज आराधना होईची आ मु जेतले
ଆରାଧନାରେ ବସିଥିଲି ତ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆରାଧନାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆରାଧନାରେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବିଜୟ ଦିନ ଅଟେ। ଆଉ ଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମମାନେ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ହାରି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧର୍ମମୟ ଶାସନ ସବୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛି ଓ ତାହା ସ୍ଥିର କରିଅଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମତେ ସଚେତ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସଚେତନ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ବିଜୟ ପର୍ବର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବକୁଶଳ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଏ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତା ସହିତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେବା ନିୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21 ପର୍ବ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 17 ଯାଏ। ଏ ଯଦି ପଢିଦେବେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ମେଜ ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଆସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଦାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗୃହର କରିଅଛ। ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଓ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହାକି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣୁଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବ ସ୍ଥିତ କରିଅଛ, ସିଦ୍ଧ କରିଅଛ। ଏହି କଥା କି ତୁମେମାନେ କେବେ ହେଁ ପାଠ କରିନାହଁ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଗରରୁ ବାହାରି ବେଥନିୟାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ এই ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ୍ତ ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ସ୍ତୁତି, ତୁମ ମହିମା ହଉ। ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମ ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତୁମର ପାଦ ପୀଠ। ତୁମେ ଭୟଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତନରେ କିମ୍ବା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ, ତୁମ ଚିନ୍ତନ ତୁମ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭୁ ରହି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଜଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଏହା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାପା। ତୁମର ଏଇ ଦାସକୁ ହଜାଅ, ଲୁଚାଅ, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଜି ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଦିନ, ତାହାକୁ ଖଜୁର ରବିବାର ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଖଜୁର ରବିବାର ହିସାବରେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନାମିତ। ଖଜୁର ରବିବାର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ସେଇ ସମୟରେ ବାହୁଙ୍ଗା ସବୁ ବିଛାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ପାପରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଶୈତାନର କବଳରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଲେ, ତାହାକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବେଥଫାଗେରୁ ଜେରୁସାଲାମ ଆଡକୁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କି ଯାଅ ପାଖ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ମାତା ଗଧିଅ ତାର ଶାବକୁ ଧରିକି ଆସ, ଗର୍ଦ୍ଧବୀୟ ତାର ଶାବକୁ ଧରି ଆସ। ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତା ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ବସିଲା ପରେ ସେ ଆଗେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ହୋସାନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, କେତେ ଜଣ ଗଛରୁ ଡାଳ ତଳେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଗେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରରେ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି, କିଣାବିକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ, ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ, ବିଶେଷ କରିକି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହଉଛନ୍ତି, କରୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମେଜକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆସନକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ନାମିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଏହାକୁ ଦସ୍ୟୁର ଗହ୍ୱର କରିଦେଇଛ। ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ହୋସାନା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ବିରୋଧ କରିବା ଭଳିଆ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଦେଖୁନ କି ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ଏହା ପାଠ କରିନ?
କଣ ତମେ ଏହା ପାଠ କରିନ କି ତୁମେ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛ। ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଏତିକି ବିଷୟ। ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜରୁର ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି କି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦାସ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଓ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱର କହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜା ଯାହା ନିମନ୍ତେ ପୁରା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କହୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଶାରୀରିକ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନା ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, କି କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ କବଳରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅଧିକାର ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ବାଇବଲର ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ରାଜା ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମିକ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ରାଜା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯିବେ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯିବେ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଗତିବିଧିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ହଉଛି, କି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପବିତ୍ର ଦେଶ ନାମରେ ନାମିତ, ଏବଂ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରୀ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ନାମରେ ନାମିତ। ସେଇ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରୀରେ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ନାମିତ ଅଟେ। ଯଦି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଯଦି ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ କିଛି ପାପରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ହିଁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି, ସଫା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବାହାରକୁ ଠିକ ହେବ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଟିକେ ମଣିଷକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ହଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ଯଦି ସେ ହୃଦୟରେ ସେ ମଣିଷ ପାପ କରୁଛି, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ତାର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ, ତାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ତାର ଚିନ୍ତନରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ପାପ କରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଛି, କି ତାର ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ତେବେ ତାର କର୍ମ, ତାର ଚିନ୍ତନ, ତାର ଉଠା ବସା, ତାର ଚାଳିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର,
ସବୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ହେବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବିଶେଷ କରି ତିନିଟା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କି ତୁମର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଘର। ଘରର ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା। ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ସଲୋମନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବୁରେ ଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ସଲୋମନ ଏହାକୁ 7 ବର୍ଷ ଲଗେଇଲେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ 7 ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଗଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଲମ୍ବା ହଉଛି 120 ହାତ, ତାର ଚଉଡା ହଉଛି 20 ହାତ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚା ହଉଛି 30 ହାତ। ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି 400 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯୋଉ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକୁ ବଳି ଚଢେଇବା ନିମନ୍ତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେମ ଜାଗା ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଏଇ ପର୍ବତ ଉପରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏଇ ପର୍ବତ ଉପରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଘର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 12-13 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଣାବିକା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ମେଜ ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଆସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କରୁଅଛ, କି ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର କରିଦେଇଅଛ। ଆମ୍ଭର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ବୋଲି ପରିଚିତ ହବ, କି ଖ୍ୟାତ ହବ। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗୃହରେ ପୂଜା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ଗୃହକୁ ଲୋକ ଆସି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ମହିମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। କିଣା ବିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ? ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କଣ? କିଣା ବିକାର ମୋର ଲାଭ ହଉ, ମୋର ଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି 6କୁ 9 କରିକି ମୋର ଲାଭ।
ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେମାନେ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର, ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରକୁ ସେମାନେ କାପ୍ତା, ସେଇ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରା, ଏହିପରି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାପ୍ତା ବି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଆଜି ମୁଦ୍ରା ବି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବିପଦ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବାହାର ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ଏଇ ଦେଶରୁ ନେଇଥିବେ ଆପଣ, ସେହି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସହିତ ବିନିମୟ କରିବେ, ଅଦଳା ବଦଳି। ଆଉ ସେଇ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆପଣ ସେଇ ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଠିକ ସେହିପରି ପର୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାକୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେମାନେ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ବିନିମୟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ କି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କି ଯାହା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ସବୁ କିଛି, ସେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। କାରଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବେ ସର୍ବା। ସେମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଦାମ ନେବା ଏବଂ ବଳି ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା, ବିଶେଷ କରିକି ବଳି ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରୁ ସେ ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ ଦାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବଳି ପାଇଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ନିଜର ପଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ବିକ୍ରୟ କରିବା, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏସବୁ କରଉଥିଲେ। ଯଦି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଘଟଣା ସହିତ, ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ଘଟଣା ସହିତ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଶ୍ରାପ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ, ତାର ଚେର ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ, ସେ ଗଛ ବି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଉଦାହରଣ କି ଘଟଣାକୁ ରଖାଯାଇଛି? କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରର ମୂଳ କି ଚେର, ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ମନ୍ଦିର ଶୁଷ୍କ। ଏବେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କିଛି ମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନାମରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର, ଡେନ୍ ଅଫ ରବର୍ସ କରିକି କୁହାଯାଉଛି। ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା କି ବାସସ୍ଥାନ। ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ କଣ କଣ ହଉଛି?
ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ଚୋରି କରନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ପଥର ଗୁମ୍ଫା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚୋରି କରିକି ସେଠି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ରାତି ସାରା ମଦ ପିଇ ନାଚ ଗୀତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସହରରୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କୁକର୍ମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାବି ପଇସା, ଯାହାବି ଅର୍ଥ କି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିଜ ନିଜର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜି। ନିଜ ନିଜର ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ ଆମ ଗିର୍ଜା ଘରରେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି କି? ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ। କଣ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହଉଛି କି? କଣ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ତ ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏମିତି ଡାଇଲଗ ମାରିବି କି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଇଯିବେ। ମୋର ଝିଅ, ମୋର ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ମତେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବା ଦରକାର। ମତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ମେମ୍ବର୍ସ ଗଣ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ସହରରେ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା। ଆଉ କିଣା ବିକାର ବିନିମୟ ତ ଚାଲିନି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଯୋଆଡେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଆଡେ ଆଉଜିତ ଯାଉନୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ଘର ଦେବୀ କଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି କି? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମର୍ପଣ, ବଳିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଧୂପଦାନୀ ଯେମିତି କରୁଥିଲା ଯାଜକ, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭରି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ତାହାର ସାଧାରଣର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପବିଷ୍ଟ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ପାପୀ। ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ, ତୁମ୍ଭରି ନାମ, ତୁମ୍ଭରି ଇଚ୍ଛା। ମୋର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ନାମ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ମାରି ଦଉଛି। ତୁମ ନାମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ନାମ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀଟା ହଉନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ, ମୋ ଘରେ ଏସବୁ ହଉନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ହଉନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ନାମିତ ହେବ ନାହିଁ। ନାମିତ ହେବ ନାହିଁ।
କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ତ ନାହିଁ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଇଛୁ। ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଗହ୍ୱର କରିଦେଇଛୁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ନିଜର ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ କେବେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି ଏସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ନାହିଁ। ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଡକାୟତ ମାନେ ନା ଭଦ୍ରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ନା ଜୀବନର କିଛି ଭଲ ବାହାରେ ତାଙ୍କର। କେବଳ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 14 ପଦ। ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା ଦରକାର, ଖ୍ୟାତ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ? ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପଢିବେ ମନ ଦେଇକି, ଲେବି ବ୍ୟବସ୍ଥା 21 ପର୍ବକୁ ଯିବେ ଆଉ ଅଲଗା ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଖୁଣ ଅଛି କି କୌଣସି ଦାଗ ଅଛି ଜନ୍ମଗତ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆସୁଛି ସେ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଏହି ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ମନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧ କି ଖଞ୍ଜ କି ପଙ୍ଗୁ ଏମିତି କିଏ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି, କାରଣ ଜନ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ସେ ଶ୍ରାପିତ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ ସେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ତା ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜୀବନର ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ପ୍ରବଳ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ, ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମେଷପାଳକକୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଉପବିଷ୍ଟ କରେଇଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଗୁକୁ, ଆଉ ସେଇ ପଙ୍ଗୁ ଯେ ଜୋନାଥନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶେଥ ପଙ୍ଗୁଳ, ତାହାକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିବା ଘରେ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଡକା ହଉଛି। ତାକୁ ସେ ଆଣି ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ, ଆଉ ସେ କହୁଛି, ସେ ମଫିବୋଶେଥ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳି କୁକୁର ଉପରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦବ? କିନ୍ତୁ ସେତି କହିଲେ, ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ନିତ୍ୟ
ରାଜାଙ୍କ ମେଜରେ ଖାଇବ ନିତ୍ୟ। ଆଉ ତୁମର ଜେଜେ ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ହବ। ଆଉ ଶିବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ତୁମର ସେବା କରିବେ। ଶିବାଙ୍କର 20 ପୁତ୍ର ଟୋଟାଲ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହୋସାନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ସବୁ କିଛି ଗଡବଡ ଚାଲିଛି, କିଛି ଠିକ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଠାକ ତ କିଛି ଚାଲିନି, ଆମେ ବି ଯାଇପାରିବା। ଏବେ ତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ସେ ପଙ୍ଗୁଳ ମଫିପସଦ ଉପରେ ଦୟା କରିଥିଲା, ଦାଉଦ ଆଜି ତାର ସନ୍ତାନ ଆମ ଉପରେ ବି ଦୟା କରିବ। ଟିକେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହାର ଅକ୍ଷମତା, କାହାର ଖୁଣ କୁ ଦେଖି ବ୍ୟଙ୍ଗ ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୂର ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛ ତ ମଣୁନୁ ଆମେ କି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କୋଡିକୁ ହାତ ବଢେଇ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ। ସେ ଲହୁ ବହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସେ ବେବିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହିଲେ ଯାଅ ପାପ କରନା। ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରାପିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୂଷିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କିଏ କିଛି ପାପ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା ବାହାରେ। କେବଳ ନିଜେ ଘୃଣା କରୁନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ନିଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି କିଏ ଅକ୍ଷମ ଅଛି, ଯଦି କାହାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଖୁଣ, ଚାହେ ଅନ୍ଧ ହଉ, ଚାହେ ଖଞ୍ଜ ହଉ, ଚାହେ ପଙ୍ଗୁଳ ହଉ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବି ଭାଗିଦାରୀ ବହୁତ ଅନେକ ଭାବରେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୃହ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଚାହେ ଅନ୍ଧ ହଉ, ସେ ଖଞ୍ଜ ହଉ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି କଲେ? ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ। ସେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର, ଅନୁଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ
आपण मानकर मोर घरे देखा जीवा नितांत आवश्यक। तृतीय अंतिम विषय परमेश्वर गृह शिशु मान निमंते उदाहरण स्थान हेबा आवश्यक। परमेश्वर गृह शिशु मान निमंते उदाहरण स्थान हेबा आवश्यक। पढ़ी दौची 15 किंतु प्रधान जाजक शास्त्री माने ताहांक करिथिबा आश्चर्य कर्म गुड़िकु ओ मंदिर मध्य होसाना दाऊद को संतान बनी उच्च स्वर करुथिबा पिला मानकु देखि विरक्त हेले। पुणी ताहांकु पचारिले एमाने कौन कहुअछंती ताहा कि तुमे शुणुअछ। यीशु से मानु कहले हाँ तुम्भे शिशु स्तन्यपायी मानक मुख द्वारा अपना उद्देश्य स्तव सिद्ध करियछ। एई कथा कि तुमे माने केबे ही पाठ करिना। ए शिशु माने होसाना दाऊद को संतान बोली उच्च स्वर रे कौन पाए कहउतिले कौन पाए कारण आर पूर्व परिच्छेद रे लोक माने होसाना दाऊद को संतान यात्रा रे तेणु शिशु माने कहले बड़ माने जहा करंती शिशु माने ताहा करंती। बड़ माने जहा करंती शिशु माने ताहा देखंती। जीशु आउ गोटे विषय स्पष्ट करुछंती ए दुई परिच्छेद रे जितले यात्रा आपण माने देखिबे गर्धबी आउ ताहार शावक केवल गर्धबी नहीं शावकर मध्य प्रयोजन केवल गच्छ नहीं डाल मध्य आ केवल अंगरखा नहीं बाह्य वस्त्र मध्य एवं एठारे केवल बड़ लोक माने नुहंती छोट पिला माने मध्य केबे केबे अणदेखा करू आपण माने मु हे पिला माने हे छोट नहीं जीशु गुरुत्व देले शावक को मध्य प्रभुंकर प्रयोजन ता सहित मध्य अछि। आउ लोक माने के गच्छ नुह डाल लोक माने अंगरखा नुह बाह्य वस्त्र जाको हमें पांची कहूचु ऊपर ओढ़ेवाटा आउ छोट पिला माने से परमेश्वर को सम्मुख रे कि ताहांको पाए सब प्रयोजन थिला मन से सब को अणदेखा कले नाही आउ सही पिला मानक पाई लोक माने उदाहरण हेले आ मंदिर रे परमेश्वर स्तुति महिमारे मध्य से माने जे स्थान ग्रहण करंतु तुमे शिशु और स्तन्यपायी मानक मुख द्वारा अपना उद्देश्य रे स्तव सिद्ध करियछ। शिशु 2 वर्षर ऊर्ध छोट पिला भी शिशु कहे किंतु आउ गोटे शब्द लिखाई स्तन्यपायी मानक द्वारा जाको इनफैंट कहा जाए 2 वर्षर तले एही माने भी जदि मुख रे परमेश्वर को स्तुति करुछंती ताहाको प्रभु सिद्ध करिछंती आगुरु मन आउ मंडली एमान को पाई उदाहरण हेबा नितांत आवश्यक। कर्मकर्ता उदाहरण होनांती पालक चालक लोक मान उदाहरण होनांती उदाहरण केवल चर्च भितरे बाहर को आसु आसु खराब कथारे गाली एमती सब व्यंग जहा वास्तव रे अति खराब से सब पिला देखंती से माने भी चर्च रे ओ हालेलुया होसाना प्रभु को स्तुति महिमा चर्च रे बाहर को आसु आसु से मान भी गाली दउछन
ଘରେ ବି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେମିତି ମା ବାପା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ହୁଅନ୍ତି ଗାଳି ଗୋଳଜ ଲଢେଇ ଝଗଡା ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଘର ବି ଉଦାହରଣ ହେଇପାରୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରୁନୁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାର୍କ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପଢିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅଛି 11 ପର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବଳିଷ୍ଠ ସବୁ ଜାତିର ଜଣ ଜଣକୁ ନେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନର ମଧ୍ୟରୁ ପଥର ଆଣ ବଡ ବଡ, ବାହାରେ ବେଦୀ କର। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଚାରିବେ ତୁମର ପିଲାମାନେ, ତୁମର ବଂଶଜ ମାନେ କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ହଉଛୁ କି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ଉଠିବା ବସିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହଉଛୁ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 8-10 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲ ମ୍ୟାଚରେ। ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ଗୋଟେ 4 ମାର ଦେଲା ପରେ ତା ବାପାକୁ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ବଲକୁ ଅଟକେଇଲା ପରେ ତା ବାପାକୁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ବାରମ୍ବାର କଣ ପାଇଁ ତୁ ବାପା ଆଡକୁ ଦେଖୁଛୁ? ସେ କହିଲା, କାରଣ ମୋ ବାପା ଏମିତି ସଟ୍ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ମାରୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାପା ଯାହା ଯାହା ତମେ ଶିଖେଇଥିଲ ନାଇଁ କି, 4 ଏମିତି ମାରିବାଟା, 6 ଏମିତି ମାରିବାଟା, ବଲକୁ ଏମିତି ଅଟକେଇବା, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି, ମତେ ଦେଖ। ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଘର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଜାଗା ହେବା ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର ପରେ, ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଚାରପତିକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଲା, ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତ ହଉ, ଆମ ପରିବାର ଉନ୍ନତ ହଉ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୃହ ଭାବରେ ଆମେ ନାମିତ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଭାବରେ ନାମିତ ହଉ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାର ନାମିତ ହଉ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ଘର, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ୟାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଗୃହ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ୍ତ ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ସ୍ତୁତି, ତୁମ ମହିମା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ମହାନ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ
ଭୟଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଅ, ଆମ ସହିତ ରୁହ, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ କୁଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିଲ ବାପା। ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ କି ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହୁ, ତୁମ ଗୁଣାନବାଦ କରୁ, ତୁମ ସ୍ତୁତି କରୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲ, ତୁମ ଗୃହକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ନେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମର ଏ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଏ ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଏ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣର ଜୀବନ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲ। ମହିମା ତୁମେ ପାଅ, ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।